Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is Put on the armor of God. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on the letter to Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Everyone wears clothes according to the occasion, climate, personal interest, and affordability. It is normal that in hot weather we wear light clothes, and in the cold weather we wear heavy or thick clothes. The price of the clothes we wear varies according to the financial situation of each person. Just like we wear clothes for sure, we are supposed to put on the armor of God also for spiritual protection. With regard to clothes, we can make our own choices. It doesn't matter much. With regard to the armor of God, we have to follow some strict ways as per God's desire and for our own best protection. Everyone has to go through a spiritual battle in life. For every battle, there is protection available, which is called the armor of God. The armor of God is a defense against temptation and evil. The armor of God consists of 6 pieces. The Apostle Paul most likely wrote the book of Ephesians while he was under house arrest in Rome, according to Acts of the Apostles chapter 28. It is commonly believed that Paul took inspiration from the clothing and armor he saw his God wearing each day as he wrote this letter to the Ephesians. Let's see, why should we put on the full armor of God? In Ephesians chapter 6, verses 10 and 11, 10, 11, 12, and 13, it explains. We need to put on the full armor of God to be strong in the Lord and in the strength of His might, and to stand firm against the schemes of the devil. Our struggle is not against other human beings, but against the large kingdom of the evil forces of darkness. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. The forces of darkness are so huge and strong that an ordinary person cannot fight against it with his or her own power. We need to put on the armor of God properly to fight against the devil and stand clean and blameless in front of God. People involved in violent actions because they cannot defend themselves against the temptations of the devil without the proper armor of God. I go to prison every week to preach the gospel. Even today I went. Thousands of people are stuck there because of the crimes they committed. If they had put on the proper armor of God, they would not have committed the crimes. The victims of their crimes would not have been touched if they had put on the proper armor of God. The angels of God would have defended them. What are the 6 pieces in the armor of God? The girdle or belt of truth, the breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit, or the word of God. 1. The girdle or belt of truth. The belt was a crucial piece of clothing for a Roman soldier. The belt of a Roman soldier was a support to carry the weight of the breastplate that covered the body. Also, the sword stayed secure on the belt. When the belt was properly fitted, it supported the other pieces of the armor and made the soldier ready for the battle. A Christian should wear the belt of truth as a key piece of the spiritual armor of God. First of all, we should believe that God and His word are true. Without true faith,
our actions cannot be right. St. John's Gospel chapter 14 verse 6 says, Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Psalm 18 verse 30 says, as for God, his way is blameless. The word of the Lord is tried. He is a shield to all who take refuge in him. According to Genesis chapter 3, Satan lied to Eve about what God said to them in the Garden of Eden. That lie continues even today. People hold on to religions rather than God and his word. Our belt of truth can hold all pieces together. Our belt of truth helps us to resist the schemes and lies of the devil. We have peace because we believe that Jesus is the Prince of Peace, as prophesied in Isaiah chapter 9, verse 6. We have the assurance of salvation because of what Jesus said in John chapter 5, verse 24. Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Satan loves to see that our belt of truth is crooked so that it will be useless. John 8:32 says, you will know the truth, and the truth will make you free. 2. The breastplate of righteousness is the second piece in the armor of God. Just like the breastplate protects a soldier, our righteousness will protect us from the schemes of the devil. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, he made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. In order to make us the righteousness of God, God made his son Jesus to undergo crucifixion as a sinful person. The enemy tempts us with all kinds of sinful thoughts, promises, and situations. The righteousness of God and our continuing righteous acts protect our hearts in our daily spiritual battles. Obedience to God protects our heart from being wounded by sin. Revelation 19 verse 8 says, it says about the fine linen worn by the bride of the Lamb, which stands for the righteous acts of the saints. 3. Shoes of the gospel of peace. That is the next piece in the armor of God. Roman soldiers were given reliable sandals with spikes on the bottom for firm footing as they went into battle. We are expected to wear the shoes of the gospel of peace. God has fitted our feet with the gospel of peace. We have to make sure that we have the peace of God and the peace with God. St. John's Gospel chapter 14 verse 27 says, Jesus says, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled. Not let it be fearful. St. John's Gospel chapter 16 verse 33, Jesus says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 says, now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. We have peace with God because of our righteousness in Christ. We have the peace of God knowing that we are secure in him regardless of what is happening around us. We are living in a world where the enemy has taken away the peace of many people. When peace reigns in our heart, we automatically set ourselves apart from everyone else in the world. Why must our feet be fitted with the gospel of peace? We need to wear comfortable shoes to walk a long distance. In order to share the gospel, we may have to walk long distances. So God has fitted our feet with the shoes of the gospel of peace.
So it is our responsibility to share the gospel and make it known to others. The primary way God intends to reach the gospel to others is through those who believe in Him. When we share the gospel, we may have enemies to attack us. In that situation, only those who have peace inside and peace with God can continue the mission without getting scared and running away. 4. Shield of faith is the next piece in the armor of God. In ancient times, the enemies often shot arrows towards the Roman soldier. Even though it did not penetrate the breastplate, it made them drop their shield and become defenseless. Even if we cannot see God, if we trust in God and His Word, it will be a shield against all kinds of physical attacks and the schemes of the devil. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 says, "But the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one." 5. The helmet of salvation is the next piece in the armor of God. Injuring someone on the head is very dangerous, as it can even cause death. So helmet is considered as a very important armor of a soldier that can protect his head and life. The Roman soldiers' helmets covered their entire heads. We should wear the helmet of salvation. When we are sure of our salvation, we should stay strong in our faith without giving chance for doubts. When we believe in the death and resurrection of Jesus as a remedy for our sins, we are in the path of salvation. Full salvation can be attained through a lifelong process of sanctification. Our mind is a big battlefield. When we doubt the strength of God, the devil can fail us easily by creating doubts in our mind about our salvation. The devil has the tendency to attack our minds because he knows that if we think in the wrong way, we will act in the wrong way too. John chapter 10 verse 10 says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." This is what Jesus said. The last and the sixth piece in the armor of God is the sword of the Spirit, that is, the Word of God. As this sword of the soldier was sharpened on both sides and the tip, the soldiers could harm the enemies in multiple ways. Because of that, it could be used as a defensive weapon too. Paul connects the sword of the Spirit and the Word of God. Ephesians chapter 6 verse 17, it says about the sword of the Spirit, which is the Word of God. The sword of the Spirit and the Word of God are connected also in Hebrews chapter 4 verse 12. "For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart." The sword of the Spirit or the Word of God can be used as the most defensive weapon against the attacks of Satan. When we read and study the Word of God, we are able to discern and understand what the Holy Spirit reveals to us. It will open our eyes and give the power to resist the attempt of the devil to destroy us and our families in many ways. So in Matthew's Gospel chapter 4 verses 1 to 11, we see that after 40 days of fasting, the Spirit led Jesus to the wilderness to be tempted by the devil. The devil tempted Jesus 3 times. Each time, Jesus responded with a scripture that specifically defeated the devil's temptation. Finally, the devil failed in front of the Word of God and left Jesus. Now, how do we become skilled warriors of the sword of the Spirit or the Word of God? Make a habit to read the Word of God every day and meditate. Memorize verses if you can. Be a prayer warrior. Remember the 6 pieces of the spiritual armor. Practice using God's armor with faith. Put on the whole armor always. Train yourself to become disciplined
warrior of God. In conclusion, God is not pleased with the fact that people are not wearing the armor of God properly. Isaiah chapter 59 verses 14 and 15 says, "Justice is turned back and righteousness stands far away. For truth has stumbled in the street and uprightness cannot enter. Yes, truth is lacking, and he who turns aside from evil makes himself a prey. Now the Lord saw, and it was displeasing in his sight, and there was no justice." We all should be prepared to stand firm and blameless on the day the Lord comes, the time of which we don't know. Let us wear the armor of God always and properly. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to put on all the 6 pieces of the armor of God every moment of their spiritual life and get strong and blessed. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ചും കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ചും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളനുസരിച്ചും പണത്തിൻ്റെ ഇയക്കവും അനുസരിച്ചും എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിൽ ധരിക്കുന്നവരാണ്. ചൂടുള്ള സമയത്ത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, എന്നാൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പതിവാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വില നമ്മുടെ പണത്തിൻ്റെ ഏക്കമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു, അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ പരിപാലന ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. പലപ്പോഴും അത് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ പോരാട്ടമുണ്ട്. ആ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ പരിപാലന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളാണ്. അതായത് പരീക്ഷണങ്ങളും തിന്മകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധ വർക്കത്തിന് ഒരു 6 പീസുകളുണ്ട്. അപ്പോസ്തലൻ ആയ പൗലോസ്ലീഹ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 28 അധ്യായം അനുസരിച്ച് വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എഫേഷ്യൻസിന് എഴുതിയ ഈ ലേഖനം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് എഴുതിയതെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലെ അങ്ങനെ കരുതുന്നു. കാരണം ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ധരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണോ അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്ലീഹ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ആയുധങ്ങളോട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്? എഫേഷ്യൻസിൻ്റെ 6:10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ. പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ എന്ന്. ഈ അന്ധകാര ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതൊരു വലിയ ഗണമാണ്. ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഈ അന്ധകാര ശക്തികൾക്കുണ്ട്. അതായത് സാത്താൻ്റെ മേഖല
ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ്, ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാത്താനോട് പോരാടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അത് ധരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ വരവിൽ നമ്മൾ കറയില്ലാത്തവരായി, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്, യേശു വിളിക്കപ്പെടുന്നവരായിട്ട് നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അനേകം ആൾക്കാർ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ കാണാം. അവരൊക്കെ സാത്താൻ്റെ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്തവരാണ്. ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് ജയിലിൽ പോയി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്നും ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടെ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സാത്താൻ അവരെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതിനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചേനെ. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ആരെ ഉപദ്രവിച്ചോ ആ ഇരകൾ അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നവരാണെങ്കിൽ മാലാഹമാർ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ വന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഉപദ്രവം ഏൽക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട്, ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട്. അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ? 1, അരയ്ക്ക് സത്യം കൊണ്ട് ബെൽറ്റ് കെട്ടുക. 2, നീതി എന്ന കവചം. 3, സമാധാന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പ്. 4, വിശ്വാസം എന്ന പരിച. 5, രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി. 6, ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ. ഇനി അത് ഓരോന്നും അല്പം വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണാം. 1, അരയ്ക്ക് സത്യം കൊണ്ട് ബെൽറ്റ് കെട്ടുക. ഈ റോമൻ പടയാളികൾക്ക് ബെൽറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുധമായിരുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ. കാരണം ആ ബെൽറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കവചം, ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്ന കവചം ഒത്തിരി ഭാരമുള്ളതാണ്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഈ ബെൽറ്റ് നല്ല വേണ്ട രീതിയിൽ കെട്ടിയാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ആ വാള്, അവർക്കുള്ള വാള് അത് വേണ്ടതുപോലെ ഹുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ധരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വയരക്ഷയുണ്ട്. അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഏത് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കാണും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവചനവും. അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മൾ ഒരു ബെൽറ്റായിട്ട്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അതായത് ദൈവം സത്യമാണെന്നും ദൈവവചനം സത്യമാണെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പോകും. ഒരു സാത്താന്യ ശക്തികൾക്കും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ പിശാചിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ ശക്തിയോടെ നേരിടാനുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടും. തിന്മകളിൽ വീഴാതിരിക്കുവാനുള്ള ആ പ്രലോഭനങ്ങളെ എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:6 യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. സങ്കീർത്തനം 18:30 പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളത്, യഹോവയുടെ വചനം ഊതിക്കഴിച്ച് തന്നെ ശരണമാക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ പരിചയമാകുന്നു എന്ന്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, സാത്താൻ ഹവ്വായെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആ പറുദീസ, ദൈവമായിട്ടുള്ള പറുദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ സത്യം ആയിട്ടുള്ള ആ അരക്കെട്ട്, ആ ബെൽറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും മറ്റായുധങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്നത് പോലെ നമ്മളിൽ ആ സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പ്രോപ്പർ വേയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം പിശാച് ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. ഐസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9:6 പറയുന്ന പോലെ യേശു സമാധാന പ്രഭുവാണ്. യേശുവാണ് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 5:24 പറയുന്നു, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ട്, അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ ബെൽറ്റ്
ക്രൂക്കഡായിട്ട് ഒരു വേണ്ട രീതിയിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാക്കി ആയുധങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കാതെ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയാതെ, സത്യത്തിൽ ജീവിക്കാതെ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒരു പരുവത്തിൽ കിടക്കും. നമ്മൾ വിജയം വരിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല. സാത്താൻ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:32 പറയുന്നു, സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന്. 2, നീതി എന്ന കവചം ധരിക്കുക. അപ്പോൾ നീതി എന്ന ആ കവചം ധരിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 5:21 പറയുന്നു, പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നീതീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ഒരു പാപിയുടെ വേഷം കെട്ടി ഒരു പാപിയായി മാറി നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച്, അതായത് കുരിശുമരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ശത്രു നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ നീതിയിൽ നിൽക്കുകയും യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി നീതിയായി മാറിയതുപോലെ നീതിയിൽ നിൽക്കുകയും നീതി പ്രവൃത്തികൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ സാത്താന് നമ്മളെ അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടന്നാൽ പാപം എന്ന ആ ഒരു മുറിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. വെളിപാട് 19:8 പറയുന്നു നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച്, അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിശേഷവസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ എന്നുള്ളത്. 3, സമാധാന സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരുക്കം, കാലിന് ചെരുപ്പാക്കുക. സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കുക. റോമൻ പടയാളികൾക്ക് അവരുടെ ചെരുപ്പ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, നല്ല നിലത്ത് നല്ല ഹോൾഡ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളും സമാധാന സുവിശേഷത്തിന്റെ ചെരുപ്പാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. ദൈവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാന സുവിശേഷത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനം വേണം, ദൈവത്തോടും നമുക്ക് സമാധാനം വേണം. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:27 യേശു പറയുന്നു, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16:33 യേശു പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 5:18 പറയുന്നു, അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ, അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ച നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ യേശുവിലാണ് യേശുവിൻ്റെ നീതിയാണ്. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നീതി ലഭിച്ചു. അതാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമാധാനം. അപ്പോൾ പരിസരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ നടന്നാലും നമ്മളിൽ ഒരു സമാധാനം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന ഒന്നിനും നമ്മുടെ സമാധാനത്തെ എടുത്തു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റൊന്നും നമുക്ക് സമാധാനം തരത്തില്ല. അപ്പം മറ്റ് പലതും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുമ്പോൾ വേറിട്ടൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ സമാധാനം സഹായിക്കും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാൽ സമാധാന സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഒരു ചെരുപ്പാക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളിപ്പം വളരെ ദൂരം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ നല്ല ചെരുപ്പ് വേണം. നമ്മൾ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അനേകരോട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം വളരെ ദൂരം നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദൈവം നമുക്ക് ആ സമാധാന സുവിശേഷത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സുവിശേഷം എന്താന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വസിച്ചാൽ ആ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടാണ് ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷൂസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനേകരോട് സുവിശേഷം പറയണം. എന്നാൽ സാത്താൻ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആ സമാധാന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയായിരിക്കും. നമ്മളെ സാത്താന് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പേടിച്ചു പോകുന്നതും
പിന്നെ ആ പരിപാടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സമാധാന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആ വരം കിട്ടിയവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമാധാന സുവിശേഷത്തിന് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചവർ സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് പേടിച്ചോടുകയില്ല. നാലാമതായിട്ട് വിശ്വാസമെന്ന പരിച. പണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ പടയാളിയുടെ നേരെ അനേകർ അമ്പെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്പെയ്യുമ്പോൾ ആ കവചത്തിൽ കൂടി അത് തുളച്ച് കയറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പരിച പലപ്പോഴും താഴെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകൾ വന്നാലും സാത്താന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും തട്ടിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് വിശ്വാസമെന്ന ആ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. 2 തെസ്സലോനിയൻസ് 3:3 പറയുന്നു, കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ, അവൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം കാത്തുകൊള്ളും എന്ന്. 5, രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി അണിയുക. നമുക്കറിയാം, ആരുടെയും തലയിൽ ഒരു വലിയ മുറിവുണ്ടായാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപകടമാണ്. കാരണം മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊപ്പി, ഹെൽമറ്റ്, അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ പടയാളികൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പടത്തൊപ്പി ധരിച്ചിരുന്നു. റോമൻ പടയാളികൾ ഈ തല ഏതാണ്ട് മുഴുവനും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുതരം തൊപ്പിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളും രക്ഷയുടെ തൊപ്പി, പടത്തൊപ്പി ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രക്ഷ തന്നിരിക്കുന്നത് യേശു വഴിയാണ്. യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം വഴിയാണ് നമുക്ക് ദൈവം രക്ഷ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ യേശു മരിച്ചെങ്കിലും 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തു, നമ്മൾക്ക് രക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൈവരിക്കണം, അത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. തന്നെയുമല്ല, രക്ഷയുടെ വഴിയിൽ നിന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ആ വഴിയിൽ നമ്മളെ മരണം വരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കണമെന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ ഒരു വലിയ യുദ്ധക്കളമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ സംശയിച്ചാൽ പിശാച് നമ്മളെ എളുപ്പം വീഴിക്കും. സംശയം ആരുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ആര് ചിന്തിക്കുന്നോ, അവർ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ ചെന്നുപെടും. കാരണം പിശാച് അവരെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കും, അവരറിയാതെ നടന്നു നീങ്ങും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 10:10 പറയുന്നു, മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല, അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. 6-ാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായിട്ടുള്ള ആ ആയുധം ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. റോമൻ പടയാളിയുടെ ഒരു വാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വശവും മൂർച്ചയുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ അറ്റവും മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്ന് വെട്ടിയാൽ ആ വെട്ടേൽക്കുന്നവന്റെ ഇടപാട് തീരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ദൈവവചനവും. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ ദൈവവചനത്തെ ആത്മാവിന്റെ വാള്, അതായത് ആത്മാവിന്റെ വാളിനെ ദൈവവചനത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ ആത്മാവിന്റെ വാളിനോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എഫേഷ്യൻസ് 6:17 പറയുന്നത് ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാള് കൈക്കൊള്ളുവിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ദൈവവചനവും ആത്മാവിന്റെ വാളും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു വചനമാണ് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:12. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർപിടിപ്പിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവനകളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനമാകുന്ന വാള് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ദൈവവചനം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയില്ല. സാത്താന് നമ്മളെ ഭയമായിരിക്കും. നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും തകർക്കാൻ സാത്താൻ എപ്പോഴും വഴി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവവചനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭവനത്തിൽ പിശാചിന് എളുപ്പം കയറിക്കൂടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മത്തായി സുവിശേഷം 4:1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, 40 ദിവസം യേശു ഉപവാസത്തിന് ശേഷം ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സാത്താൻ 3 പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ആ പ്രാവശ്യമെല്ലാം ദൈവവചനം
തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാത്താൻ അവസാനം ഓടിപ്പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തരായ പടയാളികളായി മാറാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്നും ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവാക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ വചനങ്ങൾക്ക് കാണാതെ ഓർക്കുക. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പടയാളിയെ പോലെയാകുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ആയുധങ്ങൾ, 6 ആയുധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് മറന്നുപോകാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആയുധങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഓൾവേസ്, എപ്പോഴും ഈ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുക. ഒരു പടയാളിയെ പോലെ നമ്മളെ തന്നെ ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, ഇന്ന് ദൈവം ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ നോക്കുമ്പോൾ, ആരൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ഇന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അനേകർ ഈ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാതെ നടക്കുന്നതാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. ഐശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 59:14-15 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ന്യായം പിന്മാറി നീതി അകന്നു നിൽക്കുന്നു, സത്യം വീതിയിൽ ഇടറുന്നു, നേരിന് കടപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല, സത്യം കാണാതെയായി, ദോഷം വിട്ടകലുന്നവൻ കവർച്ചയായി ഭവിക്കുന്നു. യഹോവ അത് കണ്ടിട്ട് ന്യായം ഇല്ലായിക നിമിത്തം അവന് അനിഷ്ടം തോന്നുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ എപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും നീതിയോടെ, സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച്, വിശ്വാസത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഈ ആയുധങ്ങൾ എപ്പോഴും ധരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയോടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.